बाबा जी दी बहुत ही सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, असी दुनिया दे सब लोग ਜਾਂ दुनिया दे जिन्ने भी लोग ने मौत तो हर एक नूं डर रहिंदा है। मौत की है कि सानू मरण समय कोई दर्द हुंदा है। इस दर्द की बाबत अज दे सत्संग विच फरमाया गया है। एक दिन हर किसी ने मरना है, कि इंसान ते की हैवान, कि अमीर ते की गरीब, कोई मौत तो बच नहीं सकता। गुरु घर की बाणी है, राणा राव ना को रहे रंग, ना तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदे धीर। मौत के दरवाजे तो सब किसी नूं गुजरना पैंदा है। जो रूह देह विच आई है उस नूं एक दिन ये देह छड्डणी पैंदी है। ये तां सब कोई जानदा है कि एक दिन असां जाना है, पर यह पता नहीं कद, पर जाना अवश्य है। मरना सच है ते जीना झूठ है। साडा जिस्म मिट्टी है ते इसने एक दिन जरूर मिट्टी विच रलना है। मौत तो बाद दा सफ़र किहो जिहा होवेगा, इस दी बाबत असां कदे विचार तक नहीं कीता। असी दूसरिਆਂ दे मरण ते रोंदे हां। सानू बैठ के अपने आप पर रोना चाहिदा है ते परलोक दा समान इकट्ठा करना चाहिदा है। हुण मौत की है ते की सानू मौत दे समय दर्द हुंदा है। इस दर्द की बाबत श्रीमद भागवत विच जिक्र आया है कि मौत के वक्त रूह के जिस्म तो निकलण पर इतना दर्द हुंदा है जितना 100,000 बिच्छू इकट्ठा डंग मारे। कुरान शरीफ विच भी रूह के जिस्म तो वख होण पर दर्द होण दा वर्णन है। उत्थे दस्सिया है कि उस समय इतना दर्द हुंदा है जितना कंडियां वाली झाड़ी नूं गुदा दे रस्ते पा के मूँह दे रस्ते खिंच के कढ़िया जावे। गुरबाणी विच भी इस दा कुछ अनुमान दिता गया है। जिंद निमाणी कढ़िए हड्डां को कड़काए। आगे कैसे देश विच जाना है, उत्थे किन्हां नाल वास्ता पैना है, इस पर विचार करना जरूरी है। ग्रंथां पोथियां विच इन्हां दा कुछ जिक्र है, पर असी उन्हां नूं अफसाने समझ के जां जीव नूं पापां तो भै देण जां उन्हां रुचि शुभ कर्मां विच लगाण लई जाण के उन्हां दा ख्याल नहीं करदे। मौत के दरवाजों लंघ के उस पार जाना है, कोई इस तो छुट नहीं सकता। सेंट पाल जी कहते हैं कि मौत एक आखिरी दुश्मन है जिस पर असां फतेह पानी है। डेथ इज़ द लास्ट एनिमी विच वी हैव टू कनक्यूर। सानू इस मजबून वल्लों अखां बंद नहीं करनियां चाहिदियां। रोज़ रोज़ दे हालात सानू दसदे हन कि जद असां किसे होर देश नूं जाना हुंदा है, असीं उस लई तैयारी करदे हां, नाल जरूरी खर्च पल्ले बन लैंदे हां। मोहलत पुन्नी चलना तू संभल घर बार। उत्थे पहुंचण लई असीं टांगे मोटर जां रेल गड्डी विच जाण दा इंतज़ाम करदे हां। उस देश किसी दोस्त नूं चिट्ठी पाउंदे हां, उत्थे ठहरन दा इंतजाम भी सोच लैंदे हां। दुनिया विच तां असीं इतने सियाणे हां कि कदी बेसोचे समझे कोई सफ़र नहीं करदे। किसी बस विच एक थां तो दूसरी थां जाना होवे तो उहदे सामने पहलां बोर्ड नूं पढ़दे हां, फिर नाल दी सवारी तो पुछदे हां, फिर ड्राइवर तो पुछदे हां, फिर कंडक्टर तो पुछदे हां कि की ये बस फलानी जगह जानी है। और मरण तो बाद असी जिथे जाना है, जो साडा असली घर है, असी उस बारे कदी सोच विचार नहीं करते। जद असी किसी होर नवे मुल्क विच जाना होवे तां उत्थे किसी होर रहनुमा नाल लैण दा इंतज़ाम भी करते हैं। पर मौत तो पार सफ़र सब दे सिर तो कूक रहा है। सब कोई उस सफ़र पर आपो अपनी वारी जा रहे हैं। एक चले एक चल सी सब अपनी वार। ये कुछ भी मैं अपने कोलों नहीं कह रहा, ये सब बाणी कह रही है कि एक चले एक चल सी सब अपनी वार। असां उस लई की इंतज़ाम कीता है कि असां रस्ते लई खुराक दा प्रबंध जां किसी गाइड जो उन्हां देशां दा जानण वाला है नूं नाल लैके जाण दा फैसला कीता।
ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਬਾਰਿਕ ਨਾ ਜੋਬ ਨੇ ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕੁਛ ਬੰਦ, ਉਹ ਬੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬੂਝੀਏ ਜਾਓ ਆਏ ਪਰੇ ਜਮ ਫੰਦ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਜਾਣੂ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਸਮ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਸਮਾਨ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸਤ ਪੱਕਿਆ, ਓਏ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿਛੜੇ, ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਛੋੜ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਸੂਖਮ ਕਾਰਨ ਤੇ ਚੇਤਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿਬਰ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਲਾਏ ਚਿੱਤ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਾ ਮੂਲ ਕੱਟੀਏ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਵੀ ਮਿਤ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥੂਲ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੰਡਲਾਂ ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਕੋਈ ਹਊਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਰੂਹ ਦਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹ ਦਾ ਸਥੂਲ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੂਖਮ ਤੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸਥੂਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੇਸਤ ਨਾਬੂਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੰਠ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੰਠ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ 10ਵੀਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਫਿਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਤਦ ਜਿਸਮ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਟ ਛਟਕਾਏ ਤਿਰਿਆ ਰੋਵੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਸਭ ਕਾਲ ਦੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਲ ਚਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੋ ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸੇ, ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
आगे जात रूप ना जाए, तेहा होवे जैहे कर्म कमाए। उत्थे कर्मां दा हिसाब हुंदा है। उत्थे अमीर होवे गरीब नेक जां बद सबनां नूं जमा नाल जाना पैंदा है। जद मौत दा समां आ जाए वो तैयार होण जां ना होण जाना पैंदा है। इस तो कोई बच नहीं सकदा। मोहलत पुन्नी चलना तू संभल घर बार। जित दिहाड़े धन वैरी साहे लै लिखाए। मालिक जे कन्नी सुणदा मोह दिखा ले आए। ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਖ ਸਹੀ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇ ਸਿਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਤਲਬਾ ਪੌਸਨ ਆਕੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰਹੀ। ਅਜਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਆਏ ਤਈ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸੁਝਈ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਫਹੀ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਉੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਹਰੇਕ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਜਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਵ ਬੁਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉન્નਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਬੈਕੰਠਵਦੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਜਾਂ ਬਦ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰੂਹਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪੰਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉੜਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 184 ਭ੍ਰਮਤਿਆਂ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਸੋ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਓ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਜਨਮ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ। ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜਿਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਚਰਿੰਗ ਕਾਲ ਏ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਪਾਰ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਦੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧਕ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਦ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਸਿਮਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਸਿਮਟਾਓ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਭੈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਹਨ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੂੜ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੇਤਾਲਾਂ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਚਮਲ ਪਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅੰਤ ਖਲੋਇਆ ਆਏ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਘਾਲਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਕੁੜਿਆਰ, ਫਿਰੇ ਬੇਤਾਲਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਮਾਨਸ ਚਮ ਪਲੇਟੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਪਰ ਨਾਲ ਲੈ ਟੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਸੋ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਸਹਾਈ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਫੈਸਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਮ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤ ਨਾ ਮੇਟੇ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਤਾਰੇ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤ ਨਾ ਮੇਟੇ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਤਾਰੇ ਸੋਈ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਾਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਹਜੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਡਾਰਿਆ ਬੀਜ ਘਟ, ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਜੀਵ ਕੇ, ਸੋ ਅਸ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਜੋ ਜਾਰੇ, ਉਸ ਬੀਜ ਕੋ ਕੋਈ ਕਾਲ के माहे वह बीजा अंकर गहे, जब जब आवे संत अंकर उन संग रहें। हाफिज साहब फरमाउंदे हन कि जिन्हां नूं मुरशद दी शरण नसीब होई उन्हां नूं हिसाब किताब दे दिनां जां धर्म राय दा डर नहीं रहिंदा। जद तेरा अंत समय आवेगा तां तैनूं इह पता लगेगा कि दरवेशां दी सल्तनत विच जमराज नूं हिसाब पुछण दी ताकत नहीं। शमश तबरेज जी भी फरमाउंदे हन कि मौत इस तन दे पिंजरे नूं तोड़ के रूह दे पंछी नूं आज़ाद कर दिंदी है। असल कित्थे ते अनाहद रूह कित्थे। ये तन दा पिंजरा फानी है ते काल दा माल है। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇ। रूह सदा अमर है। ਉਹਦਾ इस नाल की कम। हुण मैं अपने वतन नूं क्यों ना जावां, मेरी रूह कित्थों दी ते ये मिट्टी दा जिसम कित्थे। हुण मैं अपने वतन नूं क्यों ना जावां, मेरी रूह कित्थे दी ते मिट्टी दा जिसम कित्थे। शमश तबरेज साहिब तालब दी मौत दे समय मुरशद दे आवण दा भी जिक्र करदे हन। फरमांदे हन कि रब दे आशिक बाखबर मरदे हन, उन्हां नूं मौत दी पहलां तो ही खबर हुंदी है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਠੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਹੀਨ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਆਰਫ ਲੋਕ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਖਬਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੈ ਤੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਮੁੱਦਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ ਉਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁੰਜ ਨੂੰ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮੰਡਲਾਂ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਓ ਫਾਇਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਕਾਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਜੋ ਰੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਚ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸੂਦ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਫਿਰੇ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਜਾਏ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਿਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪ ਬੈ ਪਰਵਾਨ ਸਦਾਇਆ ਮਤ ਮੈਂ ਪੀਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਨਿਰਵਾਣ ਜਿਉ। ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇसी तरह शमस तबरेज जी ने भी फरमाया है कि जिस वक्त मेरी वफात पर मेरा जनाजा रवाना होवे तां तुसी कदे ख्याल ना करना कि मैनू दुनिया का कोई ख्याल होवेगा। जब तुसी मेरे जनाजे नू देखो तुसी कदे फराक दे नारे ना मारना, क्यों जो असल विच मैनू उस वक्त तां मालक नाल विसाल नसीब होवेगा। फिर फराक कहा, जद इधर दुनिया वालों मूँह बंद होवेगा दूसरी दुनिया वाल खुलेगा। मेरा लाम कान दे अंदर धुर धाम नाल प्रवेश होवेगा। हजूर बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने अपने जान दा हाल कितनी मुद्दत पहला फरमा दिता सी। जद अंत समा नेड़े आया तां फरमाया कि मैं अपने वतन नू जा रहा हाँ, मैनू कोई ना रोके। सच है सब संत अपना मिशन पूरा करके अपने घर नू जाते हैं, उन्होंने क्यों रोना चाहिए। साकतां नू रोवो जिन्हां ने जूना विच टक्करां मारनियां हन ते हटो हट विकना है। कबीर संत मुए किया रोइए जो अपने ग्रह जाए, रोवो साको बापुरे जो हाट बिकाए। संतां नू जद मालक वापस बुलांदा है उन्होंने अपनी बगल विच जगह दिंदा है। ऐसा मरना जन्नत दे बराबर है। ऐसी मौत दे सामने कौसर की हैसियत रखता है। जो एक अभ्यासी रूह
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਪਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧਕ ਸਾਰੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੂਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਪਰ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਇਸ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੂਖਮ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬਾਤਚੀਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ ਜੋ ਅਭਿਆਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਫਸਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣ ਇਹ ਮਰਹਲੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਸੰਤ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਸਦੀਵ ਲਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰੇ। ਦਾਦੂ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਦਾਦੂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਰਹੋ ਪਾਛੇ ਮਰੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਤੂਆ ਕਬਲਨ ਮਤੂਆ, ਅਰਥਾਤ ਮੌਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੋ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਬੇਵੱਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੋਇਆ ਜਿਤ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤਿਤ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਜੋਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਏ ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਈਏ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਏ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਫੂਟ ਪੜੇ ਸੰਸਾਰ, ਐਸਾ ਮਰਨਾ ਕੋ ਮਰੇ ਦਿਨ ਮੇ 100 ਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗਵਾਏ। ਮਣੀ ਮਿਟਾਏ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਮਨੁਆ ਜੀਤੇ ਹਰ ਮਿਲੇ ਤਹ ਸੁਰਤਨ ਵੇਸ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਬਲ ਬਣੀ ਰਹੇ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जब लग आस शरीर की मृतक हुआ ना जाए, काया माया मन तजे तूरे रहे बजाए। पहली वार जद रूह जिसम दे कुजे नूं छड्डदी है तां सचमुच मौत दे दरवाजों ही लंघना पैंदा है। इस लई दुनिया ते खलकत दी आसां नूं छड्ड के अपने आप नूं समर्थ
रक्षक गुरु दे हवाले करके शरीर तो उपर नूं जाण दिओ, कोई दुख जां कलेश नहीं होवेगा। जीवत मृतक हो रहो, तजो खलक की आस, रक्षक समरथ सतगुरु, मत दुख पाए दास। काया दे अंदर रूहानियत दा समुंदर है, जिस दी कोई था नहीं पा सकदा। जो मृतक हो के रहे, उही मोती नूं उस विचों कढ सकदा है। जो इस दे अंदर एक वारी जींदियां जी मर के धस जाए, उस विचों लाल नूं कढेगा, नहीं तां उस अंदर ही गुप्त समाया रहेगा। इस समुंदर विच जो डुबकी मार के आकाश विच निकल जाए, वो गगन मंडल विच घर कर लवेगा ते हरी दे हीरे नूं पावेगा। जद तक कि किसी नूं जीवन दी आस है, ये हरी दे हीरे नूं कौन पा सकदा है। हरी किरपा तो कोई जीवदियां जी मर के जीवन वाला दास ही उस नूं कढ सकेगा। जेकर राम कहना होवे तां जींदे जी मर रहो, क्यों जो जींदे जी राम नहीं मिलदा। जब तक शरीर दी आस है, तद तक काम कच्चा ही बनया रहेगा, प्राप्ति नहीं होवेगी। जो जीव जींदे जी मर के फिर ज्यों उठदा है, वो जन्म मरण तो मुक्त हो जाता है। जीवत मरे मरे फुन जीवे, ता मुखंतर पाए। जो कोई जीवन मरण तो सम करके वेखे, वो जम्मण मरण ते जम तो छुट जाता है। जीवन मरण को समसर वेखे, बहुड़ ना मरे ना जम पेखे। ये जींदियां मरण दी जुगती ऐसी नहीं जिस करके आदमी मसान जां कबर विच पहुंचे, सगों सतगुर दी इस जुगती नाल अपने सिख नूं हमेशा दी जिंदगी विच अमर जीवन बख्शदा है। मरने ते जगत डरे, जीवदियां लोड़े सब कोए, गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्म बूझे सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरे, ता सद जीवन होए। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि एक ऐसा मरना नहीं जिस करके तू कबर विच जावेगा। ये ऐसी तब्दीली है जिस करके तू अंधेरे तो नूर दी तरफ जावेगा ते सदा दे आनंद नूं पा लवेगा। मौत तो तू डर नहीं, क्यों जो तू है वो जिस्म तो छुट होर भी जिस्म है। इस करके तू इस जिस्म तो निकलन दा भै ना कर। बुल्ले शाह भी यही कथन करते हैं, जे तू मरे मरण तो पहला ये मरना फल पावेगा। सच्ची जिंदगी सानू नहीं मिल सकती जब तक असी मौत की हद तो पार नहीं जाते, अर्थात जब तक असी सूखम मंडलों विच पैदा नहीं होंदे। यीशु मसीह साहब भी यही फरमाते हैं कि जब तक असी आदमी नवे सिरियों नहीं जमदा, वो खुदा दी बादशाहत नहीं देख सकता। एक्सपेक्ट a man be a born anew, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born anew, he cannot see the kingdom of God. मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि हे दोस्त, जे तू सदा दी जिंदगी पाना चाहना है तो मौत तो पहला मर। हे नेक सीरत इंसान, तू मरण तो पहला मर। जान मालक दे हवाले कर ते अपनी जिंदगी तो परे हो जा, क्योंकि जब तक तू जींदियां जी नहीं मरेगा तू फल किवें पाएगा। इसलिए जां मर ते इस जिस्म दा लाहा खट। मौलवी रूम साहब इस जींदे जी मरण की बाबत फरमाते हैं कि ऐ इंसान, तू कई बारी मरिया पर तू परदियां अंदर ही टक्या रहा, इसलिए कि सचमुच का जो मरना सी तेनू प्राप्त नहीं होया। कबीर साहब जी भी यही फरमाते हैं, सारा जगत ही मर मर के फिर मर रहा है, क्यों जो सच्चा मरना सी वो कोई ना मरिया। ऐसी मौत मरियो कि हुण फिर मरना ही ना होवेगा। मरता मरता जग मुआ, साचा मुआ ना कोए, दास कबीरा यूं मुआ, बहुर ना मरना होए। जब तक तेनू ये सच्चा मरना पूरे तौर ते नसीब नहीं हुंदा, तेरा जन्म मरण नहीं मुक सकदा। जेकर तू सीढ़ी दियां सारियां पौड़ियां नहीं चढ़ जांदा, तू मकान दी छत पर नहीं आ सकदा। जेकर सीढ़ी दियां 100 पौड़ियां होण ते आदमी 98 पौड़ियां चढ़ जाए, तां भी वो छत दे उपर दे हालत तो ना वाकिफ रहिंदा है। जां कोई खूह 100 गज डूंगा होवे ते साडे पास 99 गज रस्सी होवे, तां भी असी लोटे दे अंदर पानी नहीं भरिया
ਜਾ ਸਕਦਾ। इसी तरह जब तक रूह इन्हां हिस्सियां तो पूर्ण तौर ते बाहर नहीं जाती तद तक साधक उपरले नज़ारियां तो जाणू नहीं हुंदा। हाफिज साहब ਇਹੋ फरमाउंदे ਹਨ कि हे इंसान जब तक तू जिसम तो बाहर नहीं आउंदा तेरा परार ब्रह्म की गली विच जाना किस तरह हो सकता है। कबीर साहब इसी ख्याल नूं क्या सुंदर तरीके नाल वर्णन करते हैं कि परमार्थ का उच्चा बिरख है जिसका फल गगन अंदर है, विरला पंखी उसनूं खांदा है। ये फल नूं केवल वो खा सकता है जो जिउंदियां जी मर के उत्थे जाए। ऊंचा तरवर गगन फल बिरला पक्षी खाए, इस फल को तो वह बखे जो जीवत मर जाए। सो जब तक रूह पूर्ण तौर ते जिसम नूं छड्ड नहीं दिंदी तेरा जन्म मरण नित ही बनिया रहेगा। रूह दे अंदर सरकण ते तारा मंडल आ जाता है। जब तक ये तारा मंडल नहीं लंघ जाता उस जहाज ते सूरज ते चंद्रमा ते सतगुर दा स्वरूप प्रगट नहीं हुंदे। रूह दे अंदर सरकण ते तारा मंडल आ जाता है ते जब तक ये तारा मंडल नहीं लंघ जाता उस जहान दे सूरज ते चंद्रमा ते सतगुर दा स्वरूप प्रगट नहीं हुंदे। ऐ अकलमंद इंसान जब तक ये जिसम दा पर्दा नहीं हटदा वो स्वरूप नहीं आउंदा। इसलिए तू इस सच्ची मौत नूं इख्तियार करते जिसम दा पर्दा हटा दे। ऐ रज़ा दे चाहण वाले इंसान मुरशद तैनूं ये मौत इसलिए देना चाहुंदा है जो तैनूं जिंदा वेखे ते जब तक तू ज़मीर पर जिंदा रहें तू जिसम नूं छड्ड सकें ते तेरी रूह आसमानां पर सफ़र कर सके। उपरले रूहानी मंडल जां अर्श तेरी रूह दे रहण दी जगह है। जेकर इंसान इस मौत मर जाए तो उहदी रूह नूं फिर आउणा जाना नहीं रहिंदा। मौलवी रूम साहब फरमाउंदे हन कि ऐ रूह तेरे रहण दी जगह अर्शां पर है, तू उत्थों दी रहण वाली है पर मिट्टी दे अंदर कैद होई पई है। स्वामी जी महाराज भी यही फरमाउंदे हन कि ऐ रूह तेरा धाम अदर विच है जिथे ये धर नहीं पर तू धर नाल बधी पई है। तेरा धाम अधर्मे प्यारी क्यों धर संग बधानी। सार बचन दे विच ये लाइन आउंदी है। सधारण मौत आवन तो पहला जिस इंसान की रूह अगले मंडल विच तब्दील होई होवे केवल वो इंसान ही इस जींदे जी मरण नूं समझ सकेगा, नहीं तां ये अकल नाल समझ विच आउण वाली गल नहीं। परमार्थ विच पहली शर्त जींदे जी मरण दी है ते ऐसी जिसमानी मौत तो बाद रूह दा जिंदा होना है। बहुत सारी दुनिया इस सच्चे राह तो गुमराह है क्यों जो जूंदे जी मरण तो डरदी है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी सानू भी चाहिदा है कि अगर सानू पूर्ण तौर ते पूर्ण महात्मा जां परम पिता दयालु पिता मिल चुका है और सानू नामदान की भी बख्शिश हो चुकी है तो सानू चाहिदा है कि जो जींदे जी मरण का पड़ाव है इनू जरूर पार कर लीए। क्योंकि मरण तो बाद कित्थे जाना है किवें जाना है ये असी पहला ही ज्ञान दे विच लै आईए ताकि सानू मौत तो डर लगना बंद हो जाए। अज दा ये बड़ा ही रूहानीयत भरिया सत्संग जो कि मौत की बाबत गुरु साहब ने सानू पूरी तरह खोल के समझा दिता है कि गुरु की किन्नी दया किन्नी अपार किन्नी रहमत है कि सानू गुरु मिलिया है। और गुरु मिलन दे नाल अगर असी भगती भी करते हाँ तो असी किन्ने खुश नसीब हाँ भागां वाले हाँ। सो सानू चाहिदा है कि पूरे गुरु दे शरण विच जे आ चुके हाँ तो जींदे जी मरण का गुण हासिल जरूर करिए ताकि मरण दे वक्त सानू कोई डर जां भै ना होवे। शमस तबरेज साहब भी फरमाउंदे हन कि क्या चंगा होवे जो किसी रात अपनी रूह नूं जिसम तो बाहर कढ लवे ते इस जिसम की कबर तो बाहर निकल के उपर आ जाए। जेकर रूह बाहर आ जाए तो तू मौत की तलवार के डर तो बच जावेगा ते तू ऐसे बाग अंदर आ जावेगा जिसनूं कदी खिजा भाव पतझड़ तो गारत नष्ट नहीं होने का डर रहिंदा। राधा स्वामी जी।